Здравствуйте! В эфире новости на канале АТВ. В студии работает Елена Янак. Основные новости на сегодня. 10-летний ребенок скончался в машине скорой помощи после того, как его сбила машина. Заседание Народного собрания Гагаузии, на котором должны были утвердить состав исполкома Гагаузии, закончилось, не успев начаться. Мирча Снегур, первый президент Республики Молдова, скончался сегодня, 14 сентября, в возрасте 83 лет. В конце сентября стартует начало самого масштабного инфраструктурного проекта в истории Гагаузии – Гагаузленд. Десятилетний ребенок скончался в машине скорой помощи после того, как его сбила машина. Инцидент произошел в столице автономии вечером 13 сентября. По предварительным данным, ребенок вышел из автобуса и начал переходить дорогу в неположенном месте. В этот момент его сбил автомобиль марки Mitsubishi, водитель которого вышел на обгон. Скорая помощь забрала малыша в больницу, но по пути он скончался. 35-летний водитель был трезв. Его задержали на 72 часа. Открыто уголовное дело. Обстоятельства случившегося выясняются. 10-летний мальчик оказался учеником лицея имени Михаила Минеску в городе Камрад. В полиции просят водителей соблюдать правила дорожного движения и избегать опасных маневров на дороге. А родителей полицейские просят обучать правилам перехода через дорогу. Заседание Народного собрания Гагаузии, на котором должны были утвердить состав исполкома Гагаузии, закончилось, не успев начаться. Башкан Евгения Гуцул снова попросила об отсрочке, пишет atv.md. Уважаемые депутаты, я бы хотела попросить у вас еще 2 дня, чтобы мы уже полностью могли согласовать и предоставить вам такой состав, который требует закон и который будет утвержден вами, сказала Евгения Гуцул. 18 голосами депутатов просьба Башкана была удовлетворена. Дата очередного заседания Народного собрания Гагаузии будет объявлена позже. Мирча Снегур, первый президент Республики Молдова, скончался сегодня, 14 сентября, в возрасте 83 лет. Снегур родился в 1940 году в селе Трифонешти Саракского района. В 1956 году окончил среднюю школу в селе Фрумущика Флорешского района. Высшее образование он получил в сельскохозяйственном институте в Кишиневе. Окончил аспирантуру на кафедре фитотехники того же института. Специальность ученый-агроном, имел ученое звание доктора сельскохозяйственных наук, сообщает радио Буджак-ФМ. Мирча Снегур был первым президентом Республики Молдова, занимая эту должность с 1990 года по 1997 годы. Он был главным сторонником законопроекта, предусматривавшего предоставление румынскому языку статуса официального языка и возвращение трехцветному флагу. Снегур поддержал провозглашение суверенитета, независимости Республики Молдова и способствовал признанию молодого государства Западом. В Молдове 16 сентября объявят днем национального траура в связи со смертью первого президента Молдовы Мирчи Снегура. Об этом сообщила президентка Майя Санду, отметив, что 16 сентября Снегура похоронят с государственными почестями. Президентка Молдовы Майя Санду выразила соболезнования семье, близким и всем тем, кто знал и ценил Мирча Снегура. Тариф на газ снизится перед началом отопительного сезона до 13 леев, заявил журналистам министр энергетики Виктор Парликов. Однако некоторые эксперты в области энергетики говорят, что газ может быть дешевле на 5 леев за кубический метр. С другой стороны, председатель Молдовагаза Вадим Чебан утверждает, что для того, чтобы тариф достиг 13 леев, компания должна покупать газ вдвое дешевле, чем в первые 8 месяцев года. Директор Энергоком Виктор Бынзарь сообщил, что в этом месяце компания продает газ по цене $568 за 1000 кубометров. Только НААРЭ может определить, какой будет окончательная цена для потребителей. Когда цена на фондовом рынке резко возрастет, мы не покупаем, а ждем, пока она упадет. Когда мы видим хорошее снижение, тогда делаем закупки, чтобы иметь достаточно хорошие цены для потребителей Республики Молдова, отметил Виктор Бынзарь. В
своем телеграм-канале Башкан Гагаузии Евгения Гуцул сообщила о скором начале строительства самого масштабного инфраструктурного проекта в истории Гагаузии. Речь идет о парке развлечений, подобному Аргеевскому. Это обещание было одним из многих других, пока еще не реализованных обещаний, данных Евгении Гуцул в предвыборной кампании. По ее словам, начало строительства намечено на конец сентября, а первых посетителей парк сможет принять уже летом следующего года. Большой праздник в Центральной церкви города Каушень. В день святого Симеона Столпника 14 сентября протоиерей святого обителя Василия Дамаскина ознаменовал 20-летие священнического служения, собрав вокруг себя много верующих. По этому случаю в Центральную церковь каушанцев пришло много людей. Подробнее в репортаже наших коллег. Acum și pururea și-n vecii vecilor. Dacă vorbim despre anul nou bisericesc, cu adevărat este un an binecuvântat al Dumnezeu, dar pentru mine e deosebit un an, fiindcă nu știu când a trecut 20 de ani s-a scurs de la venirea mea în slujbă aici, în calitate de preot, slujesc Părinte Grigore, a venit de prima dată de TRK la Botezătorul, unde am vrut să slujesc, dar Părinte a spus, nu stai într-o parte, și te rog frumos, mă asculți acum la slujbă, dar eu vreau ca să rămâi în spațiul istoric a vieții tale, să slujești nu de TRK la Botezătorul, dar anume de începutul anului nou bisericesc, să fie un an nou binecuvântat și te rog, Părinte, să faci mai mult ca mine, că dacă îți faci mai puțin, să știi că nu te iert pe tine. Și asta a fost mesajul Părinte Grigore. Am venit să mulțumim lui Dumnezeu pentru toate binefasturile revărsate din belșug, peste familia Părintelui Vasile și peste toată parohia Căușeni, centrul Căușeni, că aveți o parohie bine amenajată, cu mulți credincioși, la Sfânta și Dumnezească liturghie permanent, o parohie bine îngrijită, reconstruită, datorită eforturilor protoireului Vasile Damaschin, care acum 20 de ani în urmă, în luna septembrie, a fost numit al doilea preot ca să păstorească împreună cu Părintele Grigorie, Dumnezeu să o odihnească, să păstorească sufletele și să gătească oamenii pentru Împărăția lui Dumnezeu. Astăzi s-a primit așa că în conlucrare cu preoteasa Marina, deci Părintele Vasile nu a știut de lucrurile astea. Noi fiind studenți, cam am trăit și într-o cameră și într-o bancă am stat. Toți suntem de aceeași leață, așa cum este o vorbă. Și iată că azi Bunul Dumnezeu ne-a adus aici ca să-L felicităm pe Părintele Vasile, care ani de zile, slujind în această biserică, a adus... Așa arăta intrarea în Biserica Centrală din orașul Căușeni la data de 14 septembrie. Cu o cale plină de flori, enoreașii Lăcașului Sfânt au fost invitați joi să participe la liturghie. Sărbătoarea astăzi este Sfântul Casei noastre și am venit să felicităm și pe Părintele și venim, ne găsim liniște, pace și stăm și ascultăm. Eu cred că da, e foarte important să vii unde să stai în liniște, să te regăsești. E o importanță deosebit de mare pentru un creștin ca să vină, deoarece propovăduirea Părintelui te ajută, sufletește și atunci când avem o durere sufletească, la el venim și ne mărturisim, la el găsim o tratare și eu urez într-adevăr să aibă putere în primul rând și el ca părinte, deoarece cum se zice, e om, în primul rând, și are nevoie de sănătate, de înțelegerea noastră creștinească și îi urăm mulți ani în pace și în credința tuturor creștinilor ce intră în locașul sfânt. Liturghia a fost susținută solemn de 5 preoți, iar atmosfera plină de rugăciune și devotament a fost resimțită de toți cei prezenți. Noi cu Părintele ne cunoaștem din prima zi când a venit, întotdeauna l-am susținut. În familia noastră chiar are un rol foarte important. În permanență e alături nu numai de noi, dar și de copiii noștri, după orice sfat, după orice întrebare.
Unde alergăm când ți-e cel mai greu și când ți-e cel mai bine? La biserică. Aici ne cununăm, aici ne botezăm, aici ne petrece pe ultimul drum. Și e foarte important pentru fiecare orașan să-și aleagă anume omul cel mai apropiat, duhovnicul cel mai apropiat, ca să-i mai fie puțin mai ușor în viață, de trecut pe toate greutățile, pe toate stresurile, pe toate problemele impuse de viață. Căușănenii veniți la liturghie spun că biserica are un slujitor bun, asta pentru că în ultimii 20 de ani aici s-au schimbat multe. Mult s-a schimbat. Horul s-a schimbat. Înainte cântam, da, era pe așa, tot pe voci, da. Acum toate cântările, toate se duce pe note. Și biserica, și pe din afară, s-a făcut, și pe dinăuntru s-a făcut. Ei, suntem mulțumiți de Părinte Vasile și vrem să dorim multă sănătate, ani mulți, Dumnezeu să-L păzească, să ne duc până la sfârșitul vieții noastre. И молодец, стырує, не, cum să spun, noi venim la locașul Sfânt, ne rugăm pentru copii, pentru nepoți, pentru frați, pentru surori. Pentru că aici noi ne-am botezat, aici ne-am curnat și aici trebuie să, până la urmă să ani îndelungați să slujească mai departe pentru popor. Oamenii și-au exprimat recunoștința față de preot pentru cei 20 de ani petrecuți în slujirea bisericii și comunității din Căușeni. Nici nu știu cum au trecut aici de ani, de când el nou păstor a oilor noastre, pășunilor. Și vă spun că mulțumesc lui, care o inimă curată, o minte curată are, ne îndrumă în toate cele bune. Dar suntem bucuroși, Părinte Vasile, că ne dă un cuvânt pentru credință și îi mulțumim din suflet de toate bunătățile care le duce pe urma noastră, care ne dă îndrumare, că tot tata un sfat, un cuvânt, tot timpul avem de la Domnul. Suntem bucuroși că azi am plinit 20 de ani, să dai Dumnezeu, să dai până la dânci bătrâneță, să-L avem Părinte Vasile și dorim mulți ani înainte. Și să-L ții bunul Dumnezeu alături de noi încă mulți ani. Soția preotului Marina Damaschin a împărtășit cu emoție cuvinte de învățătură și încurajare, aducând laude credincioșilor pentru sprijinul lor constant. Nu este greu când ai în fața ta un preot devotat cu chemare, într-adevăr, de la Dumnezeu, pentru că sunt mulți chemați, dar puțini aleși. Într-adevăr, sunt ca după un perete și în întreaga comunitate e ca după un perete puternic duhovnicesc. În acești ani au fost încercări, au fost și bucurii și ca în fiecare comunitate, ca în fiecare familie, dar împreună am învins toate, mulțumit creștinilor care ne-au fost tot timpul alături. Evenimentul a inclus și un moment de felicitare unde credincioșii s-au adunat pentru a sărbători împreună și a-și împărtăși bucuria. Au fost oferite daruri și din partea autorităților locale, creând astfel o atmosferă de comuniune și unitate în comunitatea locală. Felicitări călduroase cu mare zi de azi, cu jubileul de 20 de ani. Slavă lui Dumnezeu și mulțumire pentru meritul, pentru că Bunul Dumnezeu v-a păstrat și v-a ținut, într-adevăr, într-o dragoste cea care trebuie să o avem fiecare la Sfântul Hristos. Pentru fiecare suflet păstorit, Bunul Dumnezeu să primească anume din timpul vieții rugăciunile pomenite pentru mântuirea fiecare creștin. Vă reamintim că la 14 septembrie 2003, Vasile Damaschin a efectuat prima liturghie în Biserica Centrală din orașul Căușeni, avându-l drept călăuză pe preotul Grigore Motruc. Погода на 14 сентября. На севере страны столбики термометров покажут от 24 до 27 градусов по Цельсию днем и от 12 до 15 градусов ночью.
В центре минимальные температуры значения составят от 13 до 16 градусов, максимальные от 25 до 28 градусов. На юге страны температура воздуха днем нагреется до 29 градусов, ночью до 14-18 градусов. Ожидается нормальное атмосферное давление. В последующие дни нас ожидает теплая погода. Это были все новости на канале АТВ с Еленой Янак. Оставайтесь с нами, подписывайтесь на наши страницы Facebook, Instagram, ВК, TikTok, Одноклассники, сайт atv.md.